इस वेले की वड्डी खबर पंजाब सरकार तो सामने आ रही है। पंजाब सरकार के वलों नवीं गाइडलाइनस जारी की गई ने तो ये गाइडलाइनस रेस्टोरेंट ते होटल ते हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज के नाल जुड़ियां हुई ने। तो दसते हैं कि इस वेले की वड्डी खबर यह है कि हुण रेस्टोरेंट्स दे विच बैठ के तुसी खाना खा सकते हो। जी हाँ, पंजाब सरकार ने इजाज़त दे दी है। लॉकडाउन के चलते हुए कोरोना वायरस की महामारी के चलते हुए पहला यह फैसला दिता गया सी कि सिर्फ टेक अवे डिलीवरी ही जिहड़ी हैगी है वो रेस्टोरेंट के वलों की जा सकेगी। पर हुण यह पंजाब सरकार के वलों फैसला ला दिता गया है कि 50% तुसी अपने होटल दे विच रेस्टोरेंट दे विच बिठा के लोगों को खाना खवा सकते हो। तो 50% हुण व्यक्ति होटल दे विच बैठ के खाना खा सकते हैं या 50 गैसट आप गल कर लीए, क्योंकि पंजाब सरकार ने यह भी गल कही सी कि जेकर किसी व्यक्ति के घरे कोई फंक्शन है, किसी तरीके का कोई विआह का समागम है या कोई होर भी पार्टी है तो वह 50 गैसट बुला के वो फंक्शन कर सकता है। तो खास तौर के उत्ते ये गाइडलाइनस जारी की गई ने। होटल ते हॉस्पिटैलिटी यूनिट्स में भी आदेश जारी किए गए हैं जिस दे विच 50% सिटिंग कैपेसिटी रखी जाएगी। सिटिंग कैपेसिटी भी जी हैगी है ये देख के रखी जानी चाहिए है कि सोशल डिस्टेंसिंग नूं जिहड़ा है वो फॉलो किया जाना चाहिए है। इसके अलावा जेकर गल की जाए मैरिज सोशल फंक्शनस या ओपन एयर पार्टीज़ की, तो इस दे विच हुण ये गल आख दी गई है कि मैरिजेस सोशल फंक्शनस ते ओपन एयर पार्टीज़ बैंकुएट हॉल्स मैरिज पैलेसिस दे विच ते ओपन वेन्यूज़ दे विच किते जा सकते हैं। पर बंदे जिहड़े ने उत्थे 50 ही रहणगे, 50 बंदियां तो ज़्यादा इकट्ठ नहीं होवेगा। तो सिर्फ जेकर तुहाडे घरे कोई फंक्शन है, तुसी उस फंक्शन दे विच 50 बंदे बुलाना चाहते हैं ना, तुसी किसी भी थां दे उत्ते किसी भी मैरिज हॉल दे विच तुसी ये फंक्शन कर सकते हैगे हो। तो खास तौर के उत्ते ये भी ध्यान देने की लोड़ हैगी कि जिहड़ा तुसी ये मैरिज हॉल बुक करोगे वो 5000 स्केयर फिट होना चाहिए, 10 बाय 10 का एरिया होना चाहिए, ताकि उत्थे इकट्ठ ना होवे, उत्थे लोकां दे विच सोशल डिस्टेंसिंग जिहड़ी है वो बरकरार रहे। रेस्टोरेंट भावें खोल दिते ने, पर जेकर बार्स की आपां गल करिए तो बार्स अजे भी बंद रहणगे। बार्स नूं खोलण की परमिशन नहीं दी गई है, बार्स बंद रहणगे। होटल जिहड़े ने वो खोलण की इजाज़त दे दी गई हैगी है। तो जेकर गल की जाए लिक्वर की तो होटल्स दे विच एक्साइज पॉलिसी के तहत ही जिहड़ी है वो नहीं बेची जाएगी। तो ये नवे आदेश जारी किए गए हैं। तो जेकर आपां हुण विस्तार दे नाल गल करिए तो ये जिहड़े SOPs नवे प्रिवेंटिव मैजर्स जिहड़े रेस्टोरेंट्स को खोलण वास्ते लैके आए गए हैगे ने। इस दे विच जेकर बैकग्राउंड की आपां गल करिए तो बैकग्राउंड के जाते हैं तो सब तो वध कोरोना के चलते हुए महामारी के चलते हुए ये रेस्टोरेंट्स बंद करने की गल आखी गई सी। तो हुण जिस तरीके दे नाल ये खोलण के आदेश दिते गए हैं, ये खास तौर पर भी होटल वालों को ध्यान देने की गल कही गई है कि 65 साल तो जेकर वध दा उम्र का कोई व्यक्ति आता है उसनों यही कहा जाए कि वह अपने घर दे विच रहे। तो 10 साल तो घੱਟ उम्र के बच्चों को भी ये हदायत दी गई ने कि वह अपने घर दे विच ही रहन, वह बाहर ना जान। तो रेस्टोरेंट दे विच भी जाने वास्ते उन्होंने मनाही की गई हैगी है। फिजिकल डिस्टेंसिंग जी हैगी है वो एटलीस्ट 6 फुट की होनी चाहिए है। 6 फुट के तहत सिटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए हैगी है, ताकि फिजिकल डिस्टेंसिंग रेस्टोरेंट के विच भी बरकरार रहे। फेस मास्क मैंडेटरी हैगे ने। तुसी जेकर इत्थे जाते हो, जेकर तुसी रेस्टोरेंट के अंदर भी आ रहे हो तो फेस मास्क पाना ये मैंडेटरी रहेगा। लगातार हाथ धोने के लिए होटल के विच काम करने वाले जिन्ने भी स्टाफ मैंबर्स हैं उन्होंने हदायत दी गई ने। तो उत्थे होटल के विच भी लिक्विड सोप तो होर चीज़ की सोप जोड़े है वो भी रखने की गल आखी गई हैगी है। सैनिटाइजर्स भी जोड़े है वो भी रखने की गल आखी गई हैगी है। तो नाल ही जेकर गल की जाए स्प्लिटिंग की थुकण की मनाही हर जगह हैगी है। पंजाब दे विच चलान भी जोड़े है वो कट्टे जा रहे हैं। तो रेस्टोरेंट्स ने की अरेंजमेंट करने ने उस दे उत्ते भी असीं तुहानूं जानकारी दे दिंदे हां कि हुण रेस्टोरेंट्स खोलण की परमिशन दे दी गई है। 50% दे नाल सिटिंग कैपेसिटी दे नाल रेस्टोरेंट्स खुले रहणगे। तो किहो जी उत्थे अरेंजमेंट होने हैगे ने ये साफ तौर के उत्ते आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि रेस्टोरेंट खोलने की गल आ दी गई है, पर अजे भी कहा जा रहा है कि तुसी टेक अवे डिलीवरीज़ नूं इनकरेज करो, लोगों को टेक अवे डिलीवरीज़ वास्ते ही ज़्यादा तुसी इनकरेज करो ताकि वह घट आण ते फूड डिलीवरी जिहड़ी हैगी है वो ज़्यादा हो सके। तो नाल ही जिहड़े भी रेस्टोरेंट के वल्लों होम डिलीवरी की जानी हैगी है उस दे वल्लों पहला जिहड़ा होम डिलीवरी बॉय हैगा उसकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, फिर ही उसनूं अगे दा जिहड़ा खाना हैगा वो हैंडओवर किया जाऊगा।
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਡੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਡੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਈਜੀਨ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਟਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੇਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪਰ ਨੇ ਉਹ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੇਬਲ ਤੱਕ ਪਰੋਸਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਨੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀਆਂ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਘੱਟ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਇਰ ਰਿਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਰਾਊਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਹਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੈਲੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜੇਕਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਲਵਸ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੈਲੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮਾਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਮਾਰਕਿੰਗ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਤਾਂ ਮਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਖੜਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਾਸਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੁਫੇ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਐਲੀਵੇਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਲਿਫਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਐਲੀਵੇਟਰਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ACs ਦੀ, 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੀ, ਤਾਂ 24 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 24 ਤੋਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 40 ਤੋਂ 70% ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 40 ਤੋਂ 70% ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਰਜ ਗੈਦਰਿੰਗ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲਾਰਜ ਗੈਦਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੋਰ ਦੇ ਨੌਬਸ ਨੇ, ਐਲੀਵੇਟਰ ਬਟਨਸ ਨੇ, ਹੈਂਡ ਰੇਲਸ ਨੇ, ਬੈਂਚਸ ਨੇ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਡੀਪ ਕਲੀਨਿੰਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਡੀਪ ਕਲੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਤੇ ਵੇਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਗਲਵਸ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਗੇ। ਟੇਬਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠੂਗਾ, ਨਵਾਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਹਕ ਬੈਠੂਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਹੋਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਗੇਮਿੰਗ ਜ਼ੋਨਸ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੇਮਿੰਗ ਏਰੀਆ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੇਮਿੰਗ ਏਰੀਆ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਗੇਮਿੰਗ ਏਰੀਆ ਹੋਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ 50% ਦੀ ਸਿਟਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਟਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੇਮਿੰਗ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਟਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ 50% ਦੀ ਸਿਟਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ।